here says that the angle at the center of a circle is twice the angle at its circumference standing on the same arc. अब the angle at the center of a circle भनेको के भयो त सेन्ट्रल एंगल हैन हामीले एउटा आर्क BC लिएको छौं यो आर्क BC ले एउटा सेन्ट्रल एंगल कुन बनायो त एंगल BOC ओके यो सेन्ट्रल एंगल भयो के अर्को के भन्छ त द एंगल एट इट्स सर्कमफरेन्स भन्छ हैन एंगल एट इट्स सर्कमफरेन्स भनेको आर्क BC मा सर्कमफरेन्स आर्क BC ले सर्कमफरेन्स मा कुन एंगल बनाएको छ त angle BAC. Okay, so BOC is the angle at the center of the circle. The BAC is the angle at the circumference of the circle standing on the same arc BC. Okay, त्यसो भए हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि angle BOC is equal to twice of angle BAC. Okay, यो थ्योरमलाई कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने थ्योरमको स्टेटमेन्टले के भन्छ the angle at the center of a circle, the angle at the center of the circle भनेको हाम्रो central angle भयो okay, so the theorem can be stated as central angle is twice the angle at its circumference. Angle at its circumference भनेको हाम्रो inscribed angle भयो हैन, so we can rewrite this theorem as central angle is twice the inscribed angle standing on the same arc. Okay, अब हेर्नुस् म गिवन मा के लेख्न सकिन्छ त फर्स्ट पॉइंट मा हामी लेख्न सक्छौं O is the center of the circle okay, सेकेन्ड पॉइंट मा हामी लेख्न सक्छौं central angle BOC and inscribed angle BAC are standing on the same arc BC. Okay, to prove मा हामी लेख्न सक्छौं angle BOC is equal to twice of angle BAC. अब यो थ्योरम प्रुभ गर्नका लागि हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके, so to prove this theorem we will join points A and O and produce that line to K. हामीले त के गर्यौं त कन्स्ट्रक्सन हामीले A र O पोइन्टलाई जोइन गर्यौं र यो लाइन AO लाई हामीले एक्सटेन्ड गरेर K पोइन्ट सम्म पुर्यायौं ओके, सो कन्स्ट्रक्सन हामी लेख्न सक्छौं जोइन A and O and produce it to K. अब हेरौं है त यदि हामीले ट्रायंगल AOB कन्सिडर गर्यौं भने दिस ट्रायंगल है AOB यो ट्रायंगल मा AO र OB रेडियस छ हैन, this AO and OB is the radius. त्यसो भए कुनै पनि सर्कल को रेडियस इक्वल हुन्छ हैन, so we can write AO is equal to OB right, so let us write the first statement as AO equals OB. In triangle AOB AO equals OB, reason हामी के लेख्न सक्छौं radius of the same circle are equal. अब AO र OB equal छ भने triangle AOB is the isosceles triangle हैन, त्यसो हो भने हामी के लेख्न सक्छौं angle ABO is equal to angle BAO ओके हैन, किनभने यी दुईवटा sides of the isosceles triangle are equal हैन, so these two angle will be equal because the base angle of the isosceles triangles are equal. Okay, so हामी लेख्न सक्छौं angle ABO or angle OBA is equal to angle BAO. Reason हामी लेख्न सक्छौं base angles of the isosceles triangles are equal. अब हामी कन्सिडर गरौं angle BOK, that is this angle here. यदि हामीले यो एंगल कन्सिडर गर्यौं भने this is the exterior angle of this triangle OBA triangle को exterior angle हो यो angle, that is BOK. This angle, that is angle BOK, can be written as angle
Reason being, exterior angle of a triangle is equal to sum of two opposite interior angles. अब हामीले सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के प्रुफ गरेका छौं भने एंगल OBA इज इक्वल टु एंगल BAO हैन. सो थर्ड स्टेटमेन्टमा हामी एंगल OBA लाई एंगल BAO लेख्न सक्छौं. So this will be equal to angle BAO plus angle BAO. This will be equal to twice of angle BAO. So we can write angle BOK is equal to twice of angle BAO. Reason being from statement 2 and 3. अब हामीले यो सल्भ गरौं फर ट्रायंगल AOB हैन. ट्रायंगल AOB राइट. हामीले यदि ट्रायंगल OAC कन्सिडर गर्यौं भने पनि हामीले के प्रुफ गर्न सक्छौं एंगल COK is equal to twice of angle CAO, that is this angle, right. यही प्रोसेसहरु फलो गरेर यही स्टेप्सहरु फलो गरेर हामी प्रुफ गर्न सक्छौं एंगल COK is equal to twice of angle CAO. Okay, so हामी लेख्न सक्छौं similarly angle COK is equal to twice of angle CAO. Reason being same as above. अब हेरौं एंगल BOC कुन कुन एंगल मिलेर बनेको छ त एंगल BOK र एंगल COK हैन. एंगल BOK र एंगल COK लाई हामीले फोर्थ र फिफ्थ स्टेटमेन्टमा निकालिसकेका छौं. अब यदि हामीले फोर्थ र फिफ्थ स्टेटमेन्ट एड गर्यौं भने we will get this whole angle, that is angle BOC हैन. So let us add statement 4 and 5 and see what we get. Angle BOK plus angle COK is equal to twice of angle BAO plus angle CAO. Reason being adding statement 4 and 5. अब हामीले फोर्थ र फिफ्थ स्टेटमेन्ट एड गर्दा हामीले LHS मा पायौं एंगल BOK plus angle COK. Angle BOK plus angle COK, this is equal to angle BOC. Okay, अब हेरौं RHS पार्ट. फोर्थ स्टेटमेन्ट को RHS पार्ट थियो 2 टाइम्स अफ एंगल BAO. फिफ्थ स्टेटमेन्ट को RHS पार्ट थियो 2 टाइम्स अफ एंगल CAO हैन. हामीले RHS पार्टले एड गर्दाखेरि 2 कमन लियौं. 2 कमन लिँदा हामीले के लेख्न सक्छौं 2 टाइम्स अफ एंगल BAO प्लस एंगल CAO हैन त. सो हामीले त्यही लेख्यौं. अब हेरौं एंगल BAO भनेको के हो. एंगल BAO इज दिस एंगल राइट. र एंगल CAO भनेको यो एंगल भयो. यो दुईटालाई हामीले एड गर्यौं भने हामी के पाउँछौं एंगल BAC हैन. सो हामी सिक्स्थ स्टेटमेन्टलाई के पनि लेख्न सक्छौं त angle BOC is equal to twice of angle BAC. Reason being from statement 6. अथवा हामी होल पार्ट एक्सियम भनेर पनि लेख्न सक्छौं. ओके, हामीले यही प्रुफ गर्नुपर्ने थियो that is central angle BOC is equal to twice of the inscribed angle BAC which are standing on the same arc BC हैन. अब यो रिजल्टलाई हामी अरु क्वेशनहरु सल्भ गर्ने बेलामा युज गर्छौं. ओके, नाउ having said that, this is one way of proving this theorem. अब एउटा अझै वे हेरौं जसबाट हामी यो थ्योरमलाई प्रुफ गर्न सक्छौं. ओके, हामीले डिग्री मेजर अफ आर्क को कन्सेप्ट पढेका छौं हैन. हामीले त्यही कन्सेप्ट युज गरेर यो थ्योरम अब प्रुफ गर्छौं. त्यसो भए हामी गिभनमा के लेख्न सक्छौं त O is the center of the circle.
सेकेन्ड पोइन्टमा हामी के लेख्न सक्छौं, सेन्ट्रल एंगल BOC and inscribed angle BAC are standing on the same arc BC. To prove angle BOC is equal to twice of angle BAC. हैन? अब जाउँ हामी स्टेटमेन्ट र रिजनको पार्टमा। हामीले आर्क BC कन्सिडर गर्यौं भने हामी के हेर्छौं, आर्क BC ले सबटेन्ड गरेको सेन्ट्रल एंगल कुन हो त, एंगल BOC। त्यसो भए डिग्री मेजर अफ आर्क BC इज एंगल BOC, हैन? सो फर्स्ट स्टेटमेन्ट हामी के लेख्न सक्छौं, एंगल BOC is the degree measure of arc BC, हैन? रिजन हामी लेख्न सक्छौं, relationship between the central angle and its opposite arc। फेरि कन्सिडर गरौं आर्क BC र अब कन्सिडर गरौं इन्स्क्राइब्ड एंगल BAC। यदि हामीले आर्क BC र इन्स्क्राइब्ड एंगल BAC कन्सिडर गर्यौं भने हामी के लेख्न सक्छौं, एंगल BAC is the degree measure of half of arc BC, हैन? Because this is the relation between the inscribed angle and opposite arc। हामी रिजन नदी लेख्न सक्छौं। अब सेकेन्ड स्टेटमेन्टलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं त, twice of angle BAC is the degree measure of arc BC, हैन? यसरी हामी लेख्न सक्छौं यो स्टेटमेन्टलाई। अब स्टेटमेन्ट 1 र स्टेटमेन्ट 2 हामीले हेर्यौं भने हामी के पाउँछौं, RHS मा आर्क BC छ। यदि दुवै स्टेटमेन्टको RHS मा आर्क BC छ भने हामी LHS लाई पनि इक्वेट गर्न पाउँछौं, हैन? सो इन द थर्ड स्टेटमेन्ट वी क्यान राइट angle BOC is equal to twice of angle BAC, हैन? From statement 1 and 2। अब हामीले यही प्रुभ गर्नु पर्ने थियो, हैन त? That is central angle BOC is twice the inscribed angle